I am going to discuss about automatic machine tools, automatic lathe. സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ ടൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ്, അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേത്ത്. രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്, അതായത് സിംഗിൾ സ്പിൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേത്ത് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പിൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേത്ത്. സോ ഒരു തവണ ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, സിംഗിൾ സ്പിൻഡിൽ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പിൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേത്ത്. ഓക്കെ, സോ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ ടൂൾസിൽ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ ടൂൾസ്? So automatic machine tools are machine tools in which components are machined automatically. So components that will be machined automatically without interface of a worker. See, the working cycle is fully automatic, that is repeated to produce duplicate parts without participation of operator. See, the entire working cycle that will be completely repeating automatically to produce duplicate parts without participation of an operator in the case of automatic machine tool. See, all the movements of machine tools like cutting tool and the sequence of operation, application, feeding of raw material, parting of, unloading of finished part, all are done automatically in the machine. See, all the activities related to the machine are completely done without interface of a operator automatically. See, all the activities means sequence of machining operations, feeding of raw material, unloading of the work, etc. That will be completely done by the machine itself. See, all working and ideal operations are performed in a definite sequence by control system adopted in automatic, which is set up to suit given work. See, all the working and ideal operations are completely sequenced by a control system in that machine. Only operator required to be performed manually loading bar stock or individual casting or forged blank. See, operator ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാർ സ്റ്റോക്ക് ഇനീഷ്യൽ ടൈമിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. Then it will be automatically feeding and every cycle will be automatically repeating based upon the jobs. Okay. See, these automatic machine tools are commonly used in the case of mass production, used to produce large number of products. See, അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ മെഷീൻ ടൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ആർ നോട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് CNC മെഷീൻസ്. CNC മെഷീൻസ് അല്ല. CNC മെഷീൻസിൽ ടൂൾ മൂവ്മെൻറ്റും വർക്ക് പീസ് മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് G കോഡ്സും M കോഡ്സും ആണ്. പക്ഷേ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ ടൂൾസിൽ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ക്യാമിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ്. ക്യാമും അതേപോലെ തന്നെ സം മെക്കാനിസം വിൽ ബി യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ദി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് വർക്ക് പീസ് ആൻഡ് ടൂൾ, നോട്ട് G കോഡ്സ് ആൻഡ് M കോഡ്സ്. So that is a important thing that deals with automatic machine tools. So this is the basic concept of automatic machine tools. What is the meaning of automatic machine tool and how a automatic machine tool will be working. സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടോപ്പിക്സിലാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരുപാട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി സിംഗിൾ സ്പിൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പിൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ. Come to here. See, this is a Swiss type automatic screw sliding screw head, that is single spindle automatic machine. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്, സിംഗിൾ സ്പിൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനും അതേപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പിൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനും. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സിംഗിൾ സ്പിൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ. See, this is the figure of single spindle automatic machine. അതിൻ്റെ ടൂൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫിഗർ ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ സെയിം ഫോർ സിംഗിൾ സ്പിൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ. സോ ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് what are the main characteristics of a single spindle automatic machine. See, in the case of single spindle automatic machine, headstock is movable and tool are fixed. Headstock is movable and tool are fixed. So this is the headstock, sliding headstock, and this is a toolbar. Commonly radially arranged toolbar will be there. So
the tool will be radially arranged around the spindle. See, these machines are commonly used for machining long accurate parts of small diameter. സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ വർക്ക് പീസുകൾ മെഷീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈറ്റ്സ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസിൽ. സി ബാർ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഹെൽഡ് ഇൻ എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് കോളറ്റ് ഇൻ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഓൾ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡൽ ഫീഡ് ആർ ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ക്യാം വിച്ച് മൂവ് എൻ്റയർ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ആസ് എ യൂണിറ്റ്. സോ ബാർ സ്റ്റോക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഇതാണ് ബാർ സ്റ്റോക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുക. ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ബാർ സ്റ്റോക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുക സ്പിൻഡിലൂടെ. കോമൺലി കോളറ്റ് ചെക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാർ സ്റ്റോക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരിക്കും. സെർട്ടൈൻ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ബാർ സ്റ്റോക്ക് എന്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു വൺ ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാർ സ്റ്റോക്ക് അടുത്ത ജോബിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യും. ദെൻ ഓൾസോ ദിസ് എൻ്റയർ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്താവും മൂവ് ചെയ്യും. ടൂൾ വിൽ ബി റിമൈൻ സ്റ്റേഷനറി ഓൾമോസ്റ്റ്. സി ദ എൻ്റയർ മോഷൻ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദി ക്യാം. ക്യാം വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റയർ മോഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. Rotating bar stock is fed through hard bushing in the center of the tool head. See, the tool head consists of 5 single point tools is placed radially around the bushing. But tool head il see commonly 5 ടൂൾസുകൾ ഉണ്ടാവും. റേഡിയൽ ആയിട്ടാണ് ടൂൾ ഹെഡ് എന്ത് ചെയ്യുക അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ടൂൾ സ്ലൈഡുകൾ റേഡിയലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ സ്ലൈഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് ടൂൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ക്രോസ് സ്ലൈഡ് ടൂൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോസ് സ്ലൈഡുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ ക്രോസ് സ്ലൈഡുകൾ റേഡിയലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഓൾ ദ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വിൽ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ക്യാം. ദാറ്റ്സ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. എല്ലാ മൂവ്മെൻറ്റ്സും എന്താണ് ക്യാം വെച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് സിംഗിൾ സ്പിൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സ്പിൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെയ്ത്തിൽ ഒരു സ്പിൻഡിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. സോ ഓൾ ദ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ലെയ്ത്ത് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ക്യാം. ഒരു സ്ലൈഡിങ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണുള്ളത്. ആ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ നടുവുള്ള സ്പിൻഡിലൂടെയാണ് ബാർ സ്റ്റോക്കിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ടൂൾസുകളൊക്കെ ടൂൾ ബാറിൽ റേഡിയലി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഒരു 5 ടൂൾസുകളാണ് കോമൺലി റേഡിയലി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ബാർ സ്റ്റോക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ്. സ്മോൾ ജോബ്സ് മെഷീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോമൺലി ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെയ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, ഇതിലാണ് സിംഗിൾ സ്പിൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെയ്ത്ത് ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പിൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെയ്ത്ത് ആണ്. See, this is the multiple spindle automatic lathe. See, multiple spindle automatic lathe, you have to study 6 spindle progressive action multiple spindle automatic lathe. See, this is the figure of multiple spindle automatic lathe. See, ഈ ഒരു കേസ് ഇതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പിൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെയ്ത്തിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതൊരു വ്യൂ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുന്ന വ്യൂ ആണ്. ഇത് സൈഡിൽ നോക്കുന്ന വ്യൂ ആണ്. സോ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഒരു സ്പിൻഡിൽ കരിയർ ഉണ്ട്. ഇതാണ് സ്പിൻഡിൽ കരിയർ. ദെൻ സ്പിൻഡിൽ കരിയറിൽ 6 സ്പിൻഡിൽസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓരോ സ്പിൻഡിലിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ക്രോസ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്. ക്രോസ് സ്ലൈഡിൽ ഓരോ ടൂൾസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്പിൻഡിൽ 1 2 3 4 5 6 6 സ്പിൻഡിലാണ്. 6 ക്രോസ് സ്ലൈഡുകളുണ്ട് ടൂൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും ഞാൻ ഓരോന്നിനെ ഓരോ വർക്ക് സ്റ്റേഷനായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 1 2 3 4 5 6 അപ്പോൾ 6 വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ. ഈ 6 വർക്ക് സ്റ്റേഷനിലൂടെയും ഈ സ്പിൻഡിൽ കരിയറിനെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്പിൻഡിൽ കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സ്പിൻഡിൽ കരിയർ. ഈ സ്പിൻഡിൽ കരിയറിലാണ് സ്പിൻഡിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്പിൻഡിൽ കരിയറിനെ ഈ ഒരു 6 വർക്ക് സ്റ്റേഷനിലൂടെയും ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ ഓരോ വർക്ക് സ്റ്റേഷനിലും ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുക. സോ ഒന്ന് ടേണിംഗ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ സെക്കൻഡ് വിൽ ബി എ ത്രെഡിങ് ഓർ എ ചാംഫറിങ്, തേർഡ് വിൽ ബി ഗ്രൂവിങ്, ദെൻ പ്രൊഫൈൽ ടേണിങ്, ദെൻ ഡ്രില്ലിങ്, ദെൻ അഗെയിൻ ഇൻറ്റേർണൽ ത്രെഡിങ് എക്സെട്ര. സോ ഓരോ സ്റ്റേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഓരോ മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുക. സോ പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് വർക്ക് പീസിനെ ഓരോ സ്റ്റേഷനിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും കടന്നു പോകും. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇനീഷ്യലി വർക്ക് പീസിനെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നു. ദെൻ സെർട്ടൈൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ സ്പിൻഡിൽ കരിയർ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഈ വർക്ക് പീസ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വർക്ക് പീസ് അൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിരിക്കും. ദെൻ എഗെയിൻ ലോഡിങ് ഇവിടെ നടക്കും. ഇവിടെ ലോഡിങ് നടക്കും. സ്റ്റേഷൻ 1 ഓപ്പറേഷൻ നടക്കും.
ദെൻ സ്റ്റേഷൻ 2-ൽ നേരത്തെ ചെയ്ത വർക്ക് പീസ് സ്റ്റേഷൻ 2-ലെത്തും, അവിടുന്ന് സർട്ടൻ മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ എടുക്കും. ദെൻ സ്റ്റേഷൻ 3-ൽ പോകും. സ്റ്റേഷൻ 3-ലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു വർക്ക് പീസ് സ്റ്റേഷൻ 2-ൽ വന്നിട്ട് എഗെയിൻ സ്റ്റേഷൻ 1-ൽ ലോഡിങ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റേഷനിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓരോ മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്തിട്ട് 6ാമത്തെ സ്റ്റേഷനിലെത്തുമ്പോൾ മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് പീസിനെ അൺലോഡ് ചെയ്യും. Okay, so that's what happened in the case of 6-spindle progressive action automatic lathe. മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേത്ത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ജോബ് ഷോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസ് തന്നെ, സോറി നോട്ട് ജോബ് ഷോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ, മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസിലാണ് ഈ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേത്ത്, മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പിൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സി ഇൻ ദിസ് മെഷീൻ ദ വർക്ക് പീസ് ഈസ് progressively moved station to one station. Headstock is mounted on left end of the base of the machine. It carries spindle carrier which rotate about a horizontal axis throughout the center of the machine. See this spindle carrier that will be rotated around the tool slides. Working spindles are mounted on the spindle carrier. See, these are the working spindles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spindle carry collets and bar from which workpiece are machined. Bar stock is fed through the each spindle from rear side. On face of spindle carrier, supports are mounted cross slides which carry tools for operations such as cut off, turning, facing, forming, chamfering. സോ ഓരോ സ്പിൻഡിലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ടൂൾ സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ടൂൾ സ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് സ്ലൈഡ് വിൽ ക്യാരി എ ടൂൾ ഫോർ പെർഫോമിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് സ്പിൻഡിൽ, വർക്ക് പീസ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്പിൻഡിൽ. സോ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലൈഡ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് സ്പിൻഡിലായിരിക്കും. സി ദീസ് ആർ ദ സ്ലൈഡ്സ്. സോ 6 സ്പിൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ 6 സ്ലൈഡുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പിൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേത്തിൽ വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു വർക്ക് പീസ് മെഷീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന്, സിംഗിൾ സ്പിൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേത്ത് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പിൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേത്ത് രണ്ടിൻ്റെയും ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പിൻഡിലാണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത. സോ യു ഹാവ് ഡ്രോ ദിസ് ഫിഗർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേത്ത് ആണ്. എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ ടൂൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേത്തിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്, സിംഗിൾ സ്പിൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേത്ത് എന്താണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പിൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേത്ത് എന്താണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരു CNC മെഷീനുമായിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ആവാൻ പാടില്ല. CNC മെഷീൻസിൽ വർക്ക് പീസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് G കോഡ്സും M കോഡ്സും വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ക്യാമും അതേപോലത്തെ സം മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ടാണ് ടൂളും വർക്ക് പീസൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്രമീകരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ലേത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതിരുന്നത് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ട്യൂട്ടോറിയലായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ലെക്ചർ നോട്ടിൽ കാണാതിരുന്നത്. ലേത്ത് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ടാപ്പർ ടേണിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, വി ഹാവ് ടാപ്പർ ടേണിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, ദെൻ ഇൻഡെക്സിങ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, മില്ലിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, ഗ്രൈൻഡിങ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, പ്രൊഫൈൽ ടേണിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. ഇത്രയാണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലേത്തിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അതിനെക്കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.